शंभू तो चलीए तो आखिर तक अमानत खान की सराय तक साड़ियाँ 11 इस तरह की सराय आती है। जगजीत जी मैं तुहाडे कोल दोबारा वापस आवांगी। मैं कुलबीर जी तुहाडे कोल एक जो भी इन्होंने कहा ਉਹਦੇ ਤੇ कमेंट लेना चाहांगी, जबकि मैनूं पता कि टूरिज्म जो एज ए सब्जेक्ट तुहाडे दिल दे बहुत करीब हैगा। आशावादी नोट तो शुरू करने की गज़ल ना मैं कहांगा कि बहुत कुछ हो रहा है, हाँ जी, पर जिन्ना कुछ होना चाहिए उस दे निस्बत विच कुछ भी नहीं हो रहा। पंजाब के बारे असीं अक्सर कहते हैं कि वी आर richest in our history, हाँ जी, heritage and culture, and it's a fact also. बिल्कुल ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ हाँ जी, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। हाँ जी, ਮੈਡਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਬਕ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਥੀਏਟਰ ਸੀ, बिल्कुल ਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਦਕੀ, ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਬਰਾਉਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਫੀਲਡਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ War ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ fields, ਐਜ਼ ਅ ਜੀ। ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਡੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ हाँ जी, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ हाँ जी, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਉਤੋਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆ, राइट, ਔਰ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ 163 64 ਸਾਲ, बिल्कुल 1845 ਛੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇਜ ਪੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਬੈਟਲ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਰਨਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ I think Kulbir has not been there recently Hanji. because they are all under repair. Each one of them are being repaired. Signages are being put up. A new museum ਜਿਹੜਾ already ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉੱਥੇ dedicated to the wars, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ paintings ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, We have got now a lot of money to put a proper museum inside with proper tourism facilities. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਨਰੇਟਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰੇਟਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਪਲੱਸ देयर विल बी साइनेजेस all through. okay, Plus we'll be giving audio guides all through. You see, all I'm saying is that the plan is in place. What he's mentioned is a very important part of our history. What Jagjit mentioned about, we are the only state in India which has 12 Mughal sarais. right, So we have called it the Badshahi Sadak, and it has been sanctioned. We have already got the architects working on it. So you will be able to do a whole tour of the what Badshahi is a Sadak. marketing and promotional plan See, for this? marketing is the critical part. You know, but there is a timing for marketing. You have to time the marketing to match your infrastructure. Right. If I call everybody today and there's khandar or there's bricks piled up at the ਜਹਾਂ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਲੀ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ the marketing plan, the branding strategy, that is being done. We have hired very high-end companies who are working with us. They are working on it. So we are timing it all. जब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਆਪਾਂ branding ਸਾਡੀ logos, brands all are in, you know, it makes time to create collaterals. They are being made. ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? Yes, central government gives us lot of money. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ is again one of the only states that has been now in the 13th finance plan. Right. We will be getting 100 crores to do our monuments. Only 4 states in India, we are one of them. So the money has started coming about 5-6 years back, you know, and we are utilizing that money now. A lot of work has been done, a lot of work is yet to be done. Right. And Punjab is again one of the rare states out of the two which has done, you had hired the United Nations World Tourism Organization to make a master plan. Make a master plan, right. So we have a master plan. We are following the infrastructure in place.
but it will take a little time. It will take Almost- 1 or 2 years more. ਹਾਂਜੀ approximately 500 crore that ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ Yeah, we is have- it enough? Like we have so many forts, for example we have like so many forts in Punjab ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਬੀਇੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਨ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬੈਂਕਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ Water ਸਕਦਾ ਹੈ, sports। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਥਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜੋੜੀਏ ਮੈਡਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਜੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਫੋਰਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਛੰਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਆ ਜਾਓ ਕੋਪਰਹੀਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਡਿਗਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕਿਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਟਿਲ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਫੁੱਟ ਨੋਟ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਬਰਟ ਪੀਲ 1846 ਦੀ 16 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਾਲਗਰ ਸਕੁਆਇਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਟ੍ਰੈਫਾਲਗਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 12 ਸਤੰਬਰ 1897 ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਹੈਵਲੌਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਟ੍ਰੈਫਾਲਗਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 1845-46 ਦੇ ਜਨਰਲ ਨੇਪੀਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕੁਲਬੀਰ ਰਹੇ। ਜੀ। ਜਿੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਡਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਾਡਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੈਕਟਰ 17, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਿਕਾ ਕੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਫੇਅਰ, ਫੈਸਟੀਵਲਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ,
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਫੋਰੈਸਟ ਡਾਕ ਬੰਗਲੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਪਲੇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ 120 ਮੇਲੇ ਹੀ folk, 120 ਮੇਲੇ festivals ਨੇ, ma'am, ਬਿਲਕੁਲ। 120 ਮੇਲੇ ऐसे ने जिस चो 50,000 तो लैके 5 लाख आदमी आंदा है। ਬਿਲਕੁਲ। तो ऑटोमेटिक साडा टूरिज्म दा वो पोटेंशियल है, सानू उन्हां नू स्ट्रेंथन करना चाहिए। ਗੀਤਿਕਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਰੂਟ No, I think you got your facts a little wrong. The luxury train was started 3-4 years back. ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ policy see, it was approved by cabinet. In that Right. time we had to share, railways and Punjab government were doing a partnership at 50-50. Investment was 50-50 and revenue was 50-50. Profit loss so you're saying 50-50. it's there. No, but what happened, the railways changed their policy Okay. and they said we are not going to share 50-50 with you. Right. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓਗੇ not after profit but gross earning ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 6% ਦਿਓ। okay That makes the the project completely unviable. so that was dropped. It is not dropped because with government you don't drop things, but They keep on hanging. You keep requesting the railways at every level. CM has written many letters. Deputy CM himself has gone there and explained to them that this is not possible. Right. In fact, we had a policy like we said, chalo, doesn't matter. We tendered as it is. Hanji. The Oberoi's, which runs one of the best ships and hotel industry, but one of our top people, they okay. came. Okay. They paid us money, we started the thing, but ultimately they said ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਗੀਤਿਕਾ ਜੀ So ਮੈਨੂੰ we're still ਸੋਚਦਾ ਕਿ trying. ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਈ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ big ਹੈ ਇਟਸ ਅ subject. ਵੈਰੀ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਈ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜਦਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ big ਹੈ ਇਟਸ ਅ subject. ਵੈਰੀ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਧੜਾਧੜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।